दीदी एक सवाल है दीदी कॉल दीदी Vishwa Bharati is functioning. Do you think are they compromising with the principles of Tagore? Because the central government of late is swearing a lot by Rabindranath Tagore. What is happening, people know everything. You can watch every day what is going on. Even like Amartya said, is not scared from their criticism. And there are so many people, they complain to me today that the astronomy, they are very respected people, that they are not allowed to even to make the road. And the road actually what happened? Before 2-3 years ago, maybe before that also, they requested state government to hand over this road to Vishwa Bharati so that they can maintain. And after that what they are doing, they are not constructing the road and the road condition is so bad and they are not allowing the people also. They are constructing with wall and so many things. So the astronomers, they are not getting their freedom to walk, even to freedom to walk, even to build something, build up, some construction is there or anything, small. So we have already decided. Today, before coming here, I have cleared the file. I said, भाई हमारा रास्ता था, हमको वापस दे दो, हम रास्ता क्लियर करके देंगे और हमारा हाथ में कर रहेगा, तो people can move. Is it a misuse of Tagore's legacy? It's a very good question, and I don't want any controversy regarding this. But we are also upset. You know, better person can say on this Shapon Datta. He was the ex-BC and he joined with us, the Vishwa Bangla University. He was the BC of this Vishwa Bharati. I never heard that from Basanta Utsav to other functions, we stop or the way and functioning is going on. And some outsiders, totally outsiders, they have now captured the Vishwa Bharati. Like Pondicherry, the ashram is being captured. Like there are so many other places that is being captured from some outsiders. And of course they are a party member. They are the ruling party, very ruling party members. It should not be. দিদি অমর্ত্য সেন চিঠিতে কি বললেন? অমর্ত্য সেন চিঠিতে দিদি কি বললেন? যা বলেছেন আমি পেয়েছি दीदी বলবেন বাংলার বিরুদ্ধে অমর্ত্য সেন বরাবরই সরব। বিজেপি তার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে এবং বলছে তিনি পক্ষপাতিত্ব আচরণ দিদি করছেন। এদিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনাকে আমি পরিষ্কার একটা কথা বলি। অমর্ত্য সেন বাংলার গর্ব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের প্রথম নোবেল প্রাইজ এনে দেয় বাংলার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই নোবেল প্রাইজ দিয়ে আমরা আজও গর্ববোধ করি। যদিও সিবিআইকে এনকোয়ারি করতে দেওয়া হয়েছিল, সেই নোবেল প্রাইজে এটা চুরি হয়ে গেছে, অরিজিনালটা রেপ্লিকাটা দিয়ে চলছে। কিন্তু অমর্ত্য সেনের মতো মানুষ বা যারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, ওই যে বিনায়ক থেকে শুরু করে সবাই, মাদার থেকে শুরু করে, আমরা মনে করি ওনাদের একটা সমাজে ঐতিহ্য আছে, সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের চেনে। আর তো কে কি আদর্শ নিয়ে কথা বলবে এবং কে কিভাবে কথা বলবে, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি দেয়ার ফ্রিডম অফ চয়েস। অমর্ত্য সেন, আমি হয়তো বিজেপি ইডিওলজিক্যালি আমি বিরুদ্ধে, so I can speak. They are also against of me. They can speak. Who said not to speak? Freedom of press is there. টার্গেট করা But হচ্ছে টার্গেট তো সবাইকে করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় টার্গেট তো আমি নিজে। মাইকটা বাজে। ইভেন মাইকে কাটুস দিদি আপনি যদি এগিয়ে এসে একটু বলেন ভালো হয়, তাহলে মাইকটা লাগবে না। আমি পলিটিক্যালি টার্গেটেড আর আমার কোশ্চেন অ্যাজ এডুকেশন targeted. Not only he, there are so many other educated persons also. Even astronomers, they are now feeling very isolated. এটা খুব দুঃখের ব্যাপার যে রবীন্দ্র সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের গর্ব,
আমি দেখছি রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে বিদ্যাসাগরকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং বিশেষ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস থেকে শুরু করে তার সমস্ত ফাইল দেখানো হবে, তার মৃত্যুদিন জানবার জন্য সব ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করবে। আজ পর্যন্ত কিন্তু কিছু হয়নি। এখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসেরও এটা 123 বছর 125 বছর হচ্ছে। সুতরাং বঙ্গ সংস্কৃতি মনে রাখবে, বাংলার সংস্কৃতিটাই কিন্তু স্বাধীনতার আন্দোলনে, নবজাগরণে এবং বিশেষ করে বিশ্ব বরেণ্য মানুষদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ পৌঁছে দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দকে চিকাগোর মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে স্বামী বিবেকানন্দ পৌঁছে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ, বিশ্বভারতী, তার দেশাত্মবোধক চিন্তাধারা সমস্ত কিছু নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন বিশ্বের দায়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস তার জয় হিন্দ স্লোগান, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তৈরি করার প্ল্যানিং, তার প্ল্যানিং কমিশন এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস দেশকে স্বাধীনতা করবার জন্য সেই যে তিনি দেশ থেকে চলে গেলেন, আর ফিরে এলেন না, কেউ জানতে পারলেন না। মনে রাখবেন, এরা দেশের বিশ্ব বরেণ্য নেতা। সাথে সাথে মহাত্মা গান্ধীজির সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্ক, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের সাথে গান্ধীজির সম্পর্ক, আম্বেদকর থেকে শুরু করে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ থেকে শুরু করে, ভগৎ সিং থেকে শুরু করে, রাজেন্দ্র প্রসাদ থেকে শুরু করে, লাল বাল পাল থেকে শুরু করে, বিনয় বাদল দীনেশ থেকে শুরু করে একটা সুসংহত চিরকাল রয়ে গেছে আন্দোলন করতে গিয়ে। এবং রাজনীতিতে যে স্বাধীনতা সংগ্রামটা হয়েছিল, যদি বলেন তার ব্রেনটা ছিল বাংলা, বাংলা সংস্কৃতি। दीदी एक सवाल है, दीदी एक सवाल है, दीदी एक सवाल है। দিদি এই যে বহিরাগত ভার্সেস যে আমাদের বাঙালি যে একটা ডিবেট হচ্ছে, তাতে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলা হচ্ছে যে এক দেশ অন্য জায়গা থেকে এলে তাদেরকে কেন বহিরাগত বলা হবে, যেটাকে আমরা বলছি যে বাংলা সংস্কৃতির উপর অ্যাটাক, সেটাকে লোকে বলছে যে তারা নিজেদের এক্সপ্রেস করছে। তো এই যে বহিরাগত এবং বাঙালি এই ডিবেটটা আপনি কিভাবে দেখেন এবং এটার রেজলিউশনটা কি করে, সেটা যদি আপনি বলেন। না শুনুন, আমরা দেশের লোককে বহিরাগত বলি না। জেনারেলি আমরা সবাই সব রাজ্যে যেতে পারি, সবাই সব দেশে গিয়ে কথা বলি, সারা বিশ্বেও আমরা ঘুরতে পারি। কিন্তু ইদানিং একটা চিন্তাধারা হয়েছে বিজেপি, সেটা হচ্ছে যে বাংলার মেরুদণ্ডটাকে, সংস্কৃতির মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দাও, বাংলার যে আত্ম অহংকার সেটাকে ভেঙে দাও, ইতিহাসটাকে ভুলিয়ে দাও, জিওগ্রাফিক বাউন্ডারিটাকে চেঞ্জ করো, রাজনীতির মতাদর্শটাকে দাঙ্গা দিয়ে উড়িয়ে দাও। আমাদের এইটাকে বলা হচ্ছে যে আমাদের সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কৃতি কিন্তু ওরা যে তত্ত্ব ওড়াচ্ছে সেই তত্ত্ব সংস্কৃতি নয়। সুতরাং আমরা মনে করি এটা বহিরাগত চিন্তাধারা, কোনো একটা পার্টিকুলার মিশন নিয়ে ভারতবর্ষের যত তথ্য সংস্কৃতি জায়গাগুলো আছে, ইনস্টিটিউশনগুলো আছে, তাদের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়ার জন্য পন্ডিচেরি থেকে শুরু করে একেবারে জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে একেবারে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি তো ভুলেই গেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম নাকি এখানে। সুতরাং এই নানা রকম বিকৃত তথ্য, অসত্য দুতথ্য, নানা রকম কথা বলে একটা আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতিকে অবমাননা করার চেষ্টা চলছে। আমরা মনে করি বাংলার মেরুদণ্ড হচ্ছে বাংলার মানুষ, বাংলার জাতীয়তাবোধ, বাংলার দেশপ্রেম, বাংলার চিন্তাধারা। এমনকি আমি আপনাদের অনেককেই বলি সারাক্ষণ যে ইতিহাসটাকে মনে রাখুন, যখন 14 আগস্ট ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট হচ্ছিল, তখনও কিন্তু মনে রাখবেন গান্ধীজি সেদিন কিন্তু বেড়ে ঘাটায় ছিলেন, তিনি দিল্লি না গিয়ে ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইটে না গিয়ে এখানে ছিলেন, দাঙ্গা থামানোর জন্য বসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধীজির অনুসরণ ভাঙিয়েছিলেন এবং গান গিয়েছিলেন, জীবনে যখন শুকায় যায় করুণা ধারায় এসে। এগুলো কিন্তু আজকে ইতিহাস, এইগুলো থেকে ঘুরিয়ে নেওয়াই হচ্ছে ওদের একমাত্র রেগুলেশন। এবং কখনো কখনো টেলিপ্রম্পটারে ওরা নানা রকম লিখে, আমি তো সব ল্যাঙ্গুয়েজ করতে পারি, আমাকে লিখে দিয়ে দিন আমার বাংলায় বা ইংরেজিতে বা হিন্দিতে আমি করতে পারি, আমি হিন্দি করতে পারি নিশ্চয়ই পারি, অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে নিশ্চয়ই করতে পারি,
কিছু কথা হচ্ছে টেলিকাউন্টারে মুখস্থ, আপনি তো বুঝতে পারবেন না টেলিকাউন্টারে ভাষণ যারা দেয়, আপনি দেখবেন সামনে কিচ্ছু নেই, জাস্ট পাবলিক চ্যাট বেস করছে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল তার সামনে একটা টেলিকাউন্টার আছে যেটাতে বড় বড় করে ভাষণটা উঠে আসছে, তো এটা সবাই জানে না। সুতরাং এগুলো নিজেকে জানতে হবে আগে। আমি যদি গুজরাটে যাই আর আমি যদি গান্ধীজির আশ্রমে না যাই, তাহলে ইট উইল বি মাই বিগ ব্লান্ডার। আমি যদি মহারাষ্ট্রে যাই আর যদি আমি একটা গণপতির মন্দির বা মারাঠা শিবাজিকে একবার না দেখি মূর্তিটা, তাহলে এটা আমার ব্লান্ডার মতো। পাঞ্জাবে যদি আমি যাই, আইদার আনন্দপুর সাহেব ওর গোল্ডেন টেম্পল ওর দ্বারা সবাই একটা জায়গায় যেতে হবে। সেরকম প্রত্যেকটা রাজ্যে একটা করে বিশ্বত্ব আছে। জগন্নাথ দেব পুরীতে গেলে আপনাকে যেতে হবে। সুতরাং এইভাবে প্রত্যেকটা জায়গার একটা, বিহারে গেলে গয়া একবার যেতে হয়, নালন্দা হোক গয়াতে সবাইকে এমনিতেই যেতে হয়। সুতরাং বাংলা সেই জন্য হচ্ছে, বাংলা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া, কালচারাল ক্যাপিটাল। মুম্বাই যদি ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল হয়, ফাইন্যান্সিয়াল, তাহলে বেঙ্গল হচ্ছে কালচারাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া। আর ভাষা থেকে ভাষা দেখুন সর্বত্রই আমাদের ভাই বোনেরা আছে, কারণ তাদের ট্যালেন্ট খুবই। दीदी एक सवाल है, दीदी हिंदी में एक सवाल है, दीदी एक सवाल है, दीदी एक सवाल है, दीदी एक सवाल है, दीदी कल गवर्नर ने ये कहा है, दीदी कल गवर्नर ने ये कहा है, दीदी कल गवर्नर ने ये कहा है पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए। आपको भेजा है इसको बोलने के लिए? नहीं सर, मैडम ये पूछ रहे हैं because I cannot say anything about government. When central government is speaking so much. In Maharashtra, I saw Sanjay Rawat's wife has also been summoned by the central agency. It seems like from Bengal to Maharashtra, everywhere where the opposition parties are there, the central agencies are bringing up cases. In Bengal also you have seen the case with Rajiv Kumar. What's your take, ma'am? The central agencies have been actively against opposition? I think today let the Rabindranath continue. আজকে আর অন্যগুলোর মধ্যে যেও না বাবা, সব একসাথে করলে মজা বড় হবে। কিষাণ মুভমেন্ট নিয়ে আমি এটা বলতে চাই, we are fully supporting the farmers movement. We want that all the 3 bills, draconian bills, the black bills, must be withdrawn immediately. And we strongly support the farmers. हम पूरा सपोर्ट करते हैं, किसान का साथ में हमसे रहेगा और वो जितना तक आंदोलन करेगा उसका साथ हम पूरा रहेगा। Yesterday Rajnath Singh has also said that we are not going to scrap MSP. What will you say? That is their matter. और राजनाथ जी को साथ हमारा अच्छा दोस्ती है। দিদি কালকের রোড শোটা নাকি আমরা শুনছি যে মানে বাঙালিয়ানার একখানা প্রচারের না বাঙালি আমি করি না, আমি বাঙালি করি না, বাট আমি মনে করি বাঙালি হিসেবে আমার গর্ব একটাই যে আমি সবাইকে নিয়ে, সব রাজ্যে, সব ধর্ম, সব বর্ণ, সব সম্প্রদায়কে নিয়ে চলতে পারি। আমাদের বাবা মা আমাদের এটাই শিখিয়েছে। বাঙালিদের এটাই গর্ব হওয়া উচিত যে আমরা সবার জন্য আছি, আমরা মানবিক মানুষ, আমরা মানবিক মানুষ হিসেবে নিজেদের দেখতে চাই। কিন্তু সাথে সাথে এটা উচিত যে বাংলার মেরুদণ্ড যদি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, সেখানে কোন মত কখনো না। Are they using Tagore? They do not know anything about Tagore. They say Jorasapo is there, they say Shantiniketan is Rabindranath's birthplace.